Nous sommes au Festival du Livre de Paris et comme l'année dernière, la Grèce est présente avec un stand en partenariat avec le ministère de la Culture de la République hellénique. Nous sommes ici avec de nombreux auteurs grecs et chypriotes pour présenter la littérature grecque et chypriote traduite en français. Cette année, plusieurs tables rondes ont été organisées sur des thèmes différents, présentant la diversité de la production littéraire traduite en français les 2 dernières années par des maisons d'édition importantes comme Actes Sud, Stock, Zulma et Cambourakis. Nous sommes très heureux de pouvoir encore une fois présenter notre pays au public francophone. Et une grande nouveauté cette année, une des tables rondes traite le sujet des capitales européennes. Eleusis, Elefsina est donc présente au Festival du Livre de Paris à travers la présentation de son riche programme culturel et littéraire. Είναι ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε ελληνικά βιβλία, την παρουσία Ελλήνων συγγραφέων εδώ στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Παρισιού. Πάντα λέμε ότι η πνευματική συγγένεια ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία μέσα στους αιώνες είναι ένας θεσμός και είναι και ένας δεσμός πάρα πολύ ισχυρός που ενώνει τις δύο χώρες και τους δύο λαούς. Δείχνει η παρουσία αυτή Ελλήνων συγγραφέων πόσο ζωντανή είναι η παραγωγή, η πνευματική στον πεζό και στον γραπτό λόγο στην Ελλάδα και βέβαια το γεγονός ότι τα βιβλία αυτά έχουν μεταφραστεί στη γαλλική δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες δημιουργούς να αποκτήσουν ένα κοινό στη Γαλλία που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Ακούσαμε πριν από λίγο κατά την τελετή έναρξης αυτού του φεστιβάλ βιβλίου πόση εντύπωση κάνει στους επισκέπτες εδώ η ιδιαίτερη αγάπη που έχουν οι Γάλλοι διαχρονικά και ακόμα και τώρα που υπάρχει αυτή η ψηφιοποίηση στον κόσμο του βιβλίου. Βεβαίως πάντα είναι μια πρόκληση πώς να έχουμε τους νέους να ενδιαφέρονται για το βιβλίο στην μορφή του αυτή την μη ψηφιακή. Αλλά είναι σίγουρο ότι κοιτάζοντας πόσος κόσμος επισκέπτεται αυτή την έκθεση, ότι είναι μια ελπιδοφόρα κίνηση το ότι έχουμε όλα αυτά τα βιβλία τα ελληνικά εδώ. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια σε όλους όσους συντέλεσαν στην παρουσία αυτή του ελληνικού βιβλίου, την τόσο δυναμική εδώ και προσβλέπουμε και στη συνέχεια να υπάρξουν πάντα νέες γενιές συγγραφέων οι οποίοι να συνεχίζουν αυτή τη μακρά πορεία, την πανάρχια της δημιουργίας της πνευματικής, στο γραπτό και στον πεζό λόγο της Ελλάδος. Η παρουσία της χώρας στις διεθνείς διοργανώσεις για το βιβλίο αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και για την προώθηση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, γλώσσας και πολιτισμού σε διάφορες χώρες. Ειδικά για τη Γαλλία, η παρουσία μας και η συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Βιβλίου του Παρισιού χρονολογείται από χρόνια πολλά, καθώς η γαλλική αγορά βιβλίου αγαπά πολύ το ελληνικό βιβλίο και οι Γάλλοι εκδότες διαρκώς εκδίδουν ελληνικά βιβλία, μεταφράζουν και εκδίδουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υποστηρικτικά και το ελληνικό πρόγραμμα για μετάφραση, για υποστήριξη μεταφράσεων ελληνικών βιβλίων στο διεθνή χώρο, το Greek Lit. Μέσω αυτού του προγράμματος μεταφράζονται ολόκληρα βιβλία, αλλά μεταφράζονται και αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται σε εκδότες ώστε να μεταφραστούν ολόκληρα και να εκδοθούν. Αρρωγό μας σε αυτή την προσπάθεια έχουμε το Centre Culturel Hellenique του Παρισιού, με το οποίο συνδιοργανώνουμε, συνεργαζόμαστε για τη διοργάνωση του ελληνικού περιπτέρου. Bonjour, je suis la directrice artistique du Festival du Livre de Paris qui vient d'ouvrir ses portes et qui durera jusqu'à dimanche. Cette année, nous avons invité l'Italie. Nous avons mis la littérature italienne à l'honneur, un pays qui nous est cher et qui a un riche patrimoine culturel. Mais pas seulement. Nous avons fait le choix d'avoir
une programmation extrêmement éclectique, une programmation dans laquelle on peut retrouver près de 350 auteurs en rencontres, débats, lectures, d'abord au Grand Palais éphémère qui est juste en face de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars, et puis également dans des lieux hors les murs comme la Maison de la Poésie, le Théâtre de la Ville, l'Académie du Climat ou encore le Collège des Bernardins et le Musée des Arts et Métiers. La volonté, c'était de faire en sorte que la programmation aille à la rencontre de tous les publics, que chacun puisse trouver un livre qui l'intéresse, qui le passionne. Ça peut être de la littérature, bien évidemment, reine de tous les livres, mais pas seulement. Il y a aussi la philosophie, les sciences, le livre pratique, les livres jeunesse, la bande dessinée ou encore le manga. L'esprit du Festival du Livre, c'est de dire que le livre est une fête pour tous, même pour les gens qui n'aiment pas lire. Il y a toujours un livre pour quelqu'un, parce que toutes les passions se retrouvent dans des livres. Ça peut être le tricot, ça peut être le sport, ça peut être aussi la peinture. L'important, c'est d'aller à la rencontre de ses propres passions. Et le livre est un outil, un véhicule dans lequel chacun peut se retrouver. Donc c'est ça l'esprit du Festival du Livre de Paris. C'est une fête, c'est un moment où les lecteurs retrouvent leurs auteurs préférés en dédicace, ils peuvent leur parler, leur témoigner leur plaisir de lecture, leur joie, leur émotion aussi. Et les écrivains, pareil, de leur côté, rencontrent les gens qui vont lire leur travail, eux qui ont écrit parfois pendant 1, 2, 3, 4 ans aussi des ouvrages, d'avoir le témoignage des gens qui les ont lus et qui vont pouvoir leur exprimer leur version de ce livre qu'ils ont porté pendant souvent plusieurs années. Donc c'est des rencontres extrêmement émouvantes, joyeuses, et c'est une très très jolie fête qui reste au cœur de Paris, au cœur aussi même, j'ai envie de dire, de la France, puisque la France est un pays pour lequel le livre et la littérature ont une place toute particulière. Kalimera, bonsoir. Malheureusement, je ne suis pas grecque. Mon corps est né en Italie, puis il a déménagé en France, mais mon esprit est sur mon grec. Je dis toujours qu'à la Grèce, je dois tout, littéralement tout. Pas seulement le livre que j'écris, mais même littéralement ma vie, la personne que je suis. Et là, je suis au Salon du Livre de Paris pour présenter mon dernier livre, que c'est un livre plus que jamais grec. Le titre, c'est « Déplacer la Lune de son orbite » et c'est dans la collection Manu Musée chez Stock. Et c'est le récit d'une nuit que j'ai passée toute seule au musée de l'Acropole d'Athènes. Effectivement, c'était la nuit la plus formidable de ma vie. Je l'ai passée au 3e étage face aux marbres du Parthénon ou bien aux marbres qui sont restés en Grèce. Alors ce livre, c'est l'histoire d'un vol tout d'abord. Les marbres du Parthénon qui ne sont plus là où l'on a vu la lumière, mais sont aujourd'hui en Angleterre. Et c'est l'histoire en général d'un vol collectif. J'ai l'impression qu'on a tous pris à la Grèce, on prend tout. Moi, je ne suis que la dernière qui à la Grèce a pris sa langue, sa culture pour monter une vie. Et voilà que ce livre, Déplacer la Lune de son orbite, c'est ma tentative de restituer à la Grèce une toute petite partie de ce qu'elle m'a donné. Ο βασικός πυρήνας του βιβλίου αφορά έναν αφηγητή που πεθαίνει εδώ στη Γη το 1948 και εμφανίζεται σε έναν άλλο μέρος, σε έναν άλλο πλανήτη. Είναι 66 χρόνων όταν πεθαίνει στη Γη. Εμφανίζεται στον άλλο πλανήτη στην ηλικία των 20 και μαθαίνει πολύ σύντομα ότι θα ζήσει μόνο 10 χρόνια εκεί πέρα. Και αμέσως τίθεται το βασικό ερώτημα. Τι κάνουμε, μεταφέρουμε τις μνήμες μας που έχουμε εδώ στη Γη εκεί πάνω και πορευόμαστε με αυτές ή συνεχίζουμε με ένα πιο καθαρό, με ένα τάπουλα ράσα πεδίο. Και μέσα από αυτό αρχίζει μια περιδίνηση πάνω στις έννοιες του χρόνου και του θανάτου. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Ζουλμά πριν από 2 περίπου μήνες, σε μετάφραση του Νικολά Παλιέ. Είναι το δεύτερο βιβλίο μου που μεταφράζεται στα γαλλικά και τα δύο έχουν μεταφραστεί από την Λουσίλα Αρνού Φαρνού και έχουν βγει από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, τον Actsud. Νιώθω μια μεγάλη ευγνωμοσύνη για την επικοινωνία των βιβλίων μου εκτός συνόρων, γιατί ξέρω ότι είναι μια σπάνια τύχη για κάποιον που γράφει σε μια μικρή γλώσσα όπως είναι η ελληνική
να μεταφράζουν τα βιβλία του και να ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια εκ μέρους της Ελλάδας προκειμένου να βγουν κάποια βιβλία προς τα έξω και αισθάνομαι ότι επιτέλους έχει έρθει η ώρα για την ελληνική λογοτεχνία να κάνει ένα βήμα, να συνομιλήσει με τις λογοτεχνίες όλου του κόσμου και να μην μείνει μέσα στο γνωστό περίκλειστο ελληνικό σύμπαν. Το καινούριο βιβλίο λέγεται στα ελληνικά «Κβάντι». Ο γαλλικός τίτλος είναι «Το μαχαίρι της άμμου». Το βιβλίο είναι μια αστυνομική ιστορία. Θα έλεγα περισσότερο ανήκει στο είδος μάλλον του crime fiction και όχι σε αυτό που ονομάζουμε εμείς αστυνομικό. Είναι ένα βιβλίο που δεν ασχολείται τόσο με την εξιχνίαση ενός εγκλήματος και με την αναζήτηση ενός ενόχου, αλλά είναι ένα βιβλίο που περισσότερο προσπαθεί να επικεντρωθεί στο θέμα των αιτίων που έχουν οδηγήσει στο συγκεκριμένο έγκλημα. Παρότι είμαι Έλληνας και το βιβλίο διαδραματίζεται σε ένα μεγάλο μέρος στη Γαλλία, ο κεντρικός του άξονας είναι η Αφρική. Για μένα είναι μια κατάθεση περισσότερο ενοχής ενός ανθρώπου που έχει επισκεφθεί την Αφρική. Ένιωσα στα ταξίδια που έγιναν σε αυτή την πανέμορφη και τόσο ταλαιπωρημένη Ήπειρο ότι υπήρχε κάτι ανίποτο, κάτι το οποίο σε εμάς δεν έχει επικοινωνηθεί ποτέ. Προσπάθησα λοιπόν να γράψω ένα βιβλίο για να μιλήσω για αυτά που είδα και ένιωσα και επειδή πάντοτε το έγκλημα είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος, τουλάχιστον στη δικιά μου συγγραφική προσπάθεια, υπάρχει μια ιστορία που θα έλεγα ότι είναι ο μανδύας του όλου εγχειρήματος. Ξεκινά δηλαδή από μια δολοφονία η οποία γίνεται στο Παρίσι για να προχωρήσει και να επεκταθεί στα ζητήματα που θεωρούσα εγώ ότι με έκαιγαν και ήθελα να μιλήσω για αυτά. J'ai eu la chance de traduire l'autobiographie d'Elisabeth Moutsad-Martinengo et pour moi ça a été un très grand plaisir parce que c'est un texte extrêmement important pour la littérature grecque moderne puisque Elisabeth Moutsad-Martinengo est la première écrivaine grecque de la Grèce moderne et cette autobiographie c'est la première autobiographie féminine écrite en Grèce à l'époque moderne. J'ai traduit des choses très différentes. J'ai traduit aussi Konstantinos Theotokis, Rea Galanaki et Thanassis Valtinos, donc des écrivains majeurs du XXe siècle, ainsi que des romans policiers, des romans noirs tout à fait actuels, contemporains. Donc moi ce qui me plaît, c'est de parcourir tout l'éventail de la littérature grecque moderne et de traduire des auteurs qui me séduisent par leur style, par leur originalité, par leur indépendance d'esprit. Bonjour, depuis le Festival du Livre de Paris, je suis très heureux de participer encore une fois dans le stand grec et je suis encore plus heureux parce que je vais échanger avec les lecteurs, comme toujours. C'est un échange qui est toujours très précieuse pour nous, pour les écrivains. Et la troisième raison pourquoi je suis si heureux est que le livre que j'ai présent, Qui a tué Lucy Davis, chez Plomb, vient de gagner le prix du Polar méditerranéen 2023. Donc voilà, je le présente ici et j'ai hâte d'échanger avec vous, avec les lecteurs. Βρισκόμαστε εδώ στο Σαλόνι Βιβλίου των Παρισίων για να παρουσιάσουμε στο ελληνικό περίπτερο την μετάφραση της ανθολογίας διηγήματος που είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια έκδοση στην πραγματικότητα δίδυμη, διήγημα και ποίηση, με ανθολόγηση συγγραφέων οι οποίοι έχουν βραβευθεί με το κρατικό βραβείο διηγήματος από το 2010 μέχρι το 2018. Εκεί μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε τις τάσεις και τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνεται, εξεικονίζεται η νεοελληνική πραγματικότητα και η ταυτότητα όλων μας, η ταυτότητα της χώρας στην ελληνική παραγωγή διηγηματογραφίας. Aujourd'hui, je me trouve ici parce que je vais animer la discussion avec Jean et Claude Larcher et sur son livre Carnet et des voyages au Monde Athos.
Donc, du coup, on va parler avec lui de ses voyages au monde d'Athos, les voyages qui ont commencé déjà en 1970 et se continuent jusqu'à aujourd'hui. Dimanche, je vais participer à la discussion concernant les capitales culturelles de l'Europe et avec des collègues roumains et hongrois. Et moi, je vais parler alors de Elefsina. Elefsina comme une capitale culturelle. À cette discussion, je vais présenter un peu qu'est-ce que c'était Elefsina dans l'Antiquité, et en lien avec les mythes des Dimètre et de Perséphone, des mythes qui étaient fondamentaux pour la construction symbolique et idéologique de la ville. Et après, pour passer à Elefsina comme elle est aujourd'hui. Nous sommes au Festival du Livre de Paris et j'ai eu le privilège de participer à un entretien à propos de mon dernier livre sur le mont Athos, où je suis allé une quinzaine de fois et où j'ai eu le privilège de rencontrer un grand nombre de spirituels très édifiants, dont plusieurs ont été canonisés par la suite. Le mont Athos, évidemment, c'est un lieu qui est cher à mon cœur, tout comme la Grèce, où je ne manque pas de séjourner également dans différents monastères liés avec l'Athos. Et par conséquent, c'est une joie pour moi de pouvoir m'exprimer sur ces sujets que j'aime particulièrement, et je crois que l'entretien a beaucoup intéressé. Il a contribué à mieux faire connaître cette péninsule monastique, mais aussi la grandeur d'un grand nombre de spirituels grecs qui s'y sont illustrés. Nous avons voulu cette année encore mettre en valeur la bande dessinée grecque, les auteurs grecs, les créateurs grecs. Nous avons voulu même renforcer cette présence ici sur le stand. Nous avons eu d'ailleurs la chance d'accueillir Alekos Papadatos qui est venu parler de sa bande dessinée Aristote, une œuvre très représentative de la qualité de la création contemporaine en Grèce qui mérite d'être encore plus diffusée auprès du public français et du public francophone. C'est pourquoi le Centre culturel hellénique s'efforce et tient à accompagner les auteurs, les illustrateurs, les acteurs de l'écosystème de la bande dessinée dans leur diffusion en France et de renforcer surtout ce travail dans les années à venir. Il y a une création aujourd'hui qui est très très intéressante et encore une fois qui mérite d'être plus vue. Nous allons y travailler, mais nous sommes déjà très très fiers de cette édition, de notre présence ici au Festival du Livre de Paris avec des très belles œuvres. Donc je n'ai qu'à dire à l'année prochaine encore plus, encore mieux. Aristote, c'est une bande dessinée qui est plutôt une biographie en bande dessinée. Elle raconte la vie d'Aristote. On essaye de faire une tresse entre ses idées et sa vie, connaître l'homme, ses passions, ses idées, ses envies, son énergie et partager avec lui son parcours. Il était le prof d'Alexandre le Grand. Le livre, il a été écrit originellement en grec. Mais grâce à notre traductrice Annie Veil, qui pendant que moi à Mâcon je dessinais Tassos à Thessalonique écrivait, elle était à Strasbourg en train de traduire le grec en français et on peut dire qu'on l'a fait en real time, en 2 langues. Et je présente Dans les règles de l'art aux éditions Asphalte. C'est un roman social qui se passe à Athènes en 2017, au moment où la grande messe de l'art contemporain, Documenta 14 de Cassel, débarque à Athènes, en créant une énorme contradiction entre les gens de l'art contemporain, le gratin et puis la crise, la décadence et la déchéance athénienne. On est en pleine canicule et le héros n'est pas un flic, il n'est pas un privé, donc ce n'est pas un polar à proprement parler, c'est un auteur. C'est un écrivain comme moi, c'est un alter ego assumé. Lui, il vient de publier un bouquin sur John Coltrane, alors que moi, j'ai publié un bouquin sur Miles Davis. Et c'est le mauvais moment pour lui. Tout le monde parle d'art contemporain. La contradiction est flagrante. Il va rencontrer quelqu'un,
une œuvre d'art va être volée, quelqu'un va mourir, et donc il va être mêlé dans une situation rocambolesque, et le reste c'est sur les pages de Dans les règles de l'art, merveilleusement bien traduit par Nicolas Pallier, un jeune Français qui habite à Athènes et qui est tout simplement impeccable. Je présente au Salon du Livre un livre qui s'intitule « Trouver refuge » et qui se situe en Grèce, qui se situe sur le mont Athos. Et c'est un roman légèrement d'anticipation puisqu'on est en 2027. La France a élu un président, disons, d'un régime très conservateur, très autoritaire. Et le héros, parce qu'il prononce une phrase qu'il ne devait pas prononcer sur un plateau de télévision, est obligé de fuir le pays avec sa femme et leur petite fille de 8 ans. Et le seul endroit où il pense être en sécurité, c'est le mont Athos, que les Grecs évidemment connaissent bien, qui est interdit aux femmes et aux enfants. Mais parce que c'est interdit aux femmes et aux enfants, ils se disent que c'est le seul endroit, peut-être, où ils pourront être en sécurité. Donc ils vont à Ouranopolis et au moment où ils doivent tous les trois embarquer, la femme ne peut pas embarquer. Et donc cet homme va se retrouver avec sa petite fille de 8 ans, déguisée en petit garçon, avec les cheveux coupés, et il va devoir veiller sur elle et l'initier aux beautés, à l'étrangeté aussi de ce mont Athos. J'ai un rapport très ancien avec le mont Athos que j'ai découvert quand j'avais 20 ans, où je n'ai pas cessé d'aller depuis 20 ans et qui m'a apporté beaucoup de choses. Et je voulais le mettre en scène dans un roman et raconter ce que c'était que le mont Athos aussi à travers les yeux d'un enfant. Voilà, ce monde éternel, ce monde d'hommes vu à travers les yeux d'un enfant et d'une petite fille. Donc je suis très heureux de présenter ici sur ce stand ce livre qui, je l'espère, rend hommage à la Grèce, à ses parfums, à ses paysages et aussi à l'histoire de Byzance, parce qu'il est beaucoup question de Byzance dans ce livre, puisque le mont Athos, c'est au fond la dernière petite parcelle de Byzance qu'il nous reste. Et l'idée que la Grèce soit le refuge qu'on cherche quand on est pourchassé, l'endroit où on sera en sécurité, dans la beauté, dans le calme, dans la sérénité, ça me plaît bien.